মুছলমান সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ভোট লৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া BPF চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে। ABMCয়ে ভয়ংকৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। তাৰ লগে লগে আমি BPFত থকা সংখ্যালঘু নেতাসকলক আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকৰ যদি অকণমানত জাতীয় চেতনা আছে তেন্তে নৈতিক হেৰি স্বীকাৰ কৰি পেলাই দল ত্যাগ কৰক। BPRত BJPৰ লগত UPPL আছে, BJPৰ লগত BPFও আছে, কিন্তু BPF আৰু UPPL একেলগে থকাটো সম্ভৱ নহয়। BPF राजखान्थि दिले मानो भोट होदोंमोन कास्टम बसुमतारी बिथांनि गारिया गोदोर जाथों होननानै बिक्रम दैमारिया नेम प्लेट लगायनानै दादागिरि गिदिंथों होननानै बिथांमोना भोट होआखैमोन। बिटिआरनि रायजो राजा बिथांमोना जोबोद आसा खालामनानै हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननाय जा BPF राजखान्थि हान्जा बिथांमोननो थामबिं मेजरिटि होदोंमोन। नाथाय बिथांमोना सरकार दानायनि उनावनो बिटिआरआव मोनसे बिशृंखल मोनसे सृष्टि जाबाय। इन्टायर बिटिआरआव मोनसे इनबेलेन्स मोनसे सिटुएशन फैदों। नोंथांमोना नुदों जे सानफ्रोमबो जुवा खि जुवा मेला खि मेला बिथांमोना होदों, जेराव इयुथफ्रा एक्सिडेन्ट जाना थैदों, सोरखौबा एक्सिडेन्ट खालामदों आरो आइजो माहारिफ्रा बांसिन भुगिनो गोनां जादों। जि एसे एनै गावसोरनि न'खरनि हासबेन्डफ्रा थाखा फैसा खामायदोंमोन बिथांमोना बेखौ जुवायाव माखासेनो उरायना लादों। बेयो डाइरेक्टलि मोनसे न'खराव इम्पेक्ट गोग्लैदों आरो जोंनि रांखान्थि बेलायावबो इम्पेक्ट गोग्लैदों। BPF राजखान्थि दिले मानो भोट होदोंमोन कास्टम बसुमतारी बिथांनि गारिया गोदोर जाथों होननानै बिक्रम दैमारिया नेम प्लेट लगायनानै दादागिरि गिदिंथों होननानै बिथांमोना भोट होआखैमोन। बिथांमोना लुबैदोंमोन जे इयुथफोरनि माबा मोनसे एंगेजमेन्ट जाथों। बिथांमोननि जे आनएमप्लयमेन्ट जि समस्या दङ बेयो माबा मोनसे सलुसन ओंखारदों। नाथाय बिथांमोना साननाय बायदि मोनबो जायासै। बिथांमोननि 1.5 लाख भटआ दैयाव थांबाय। अनलि बिथांमोना कास्टम सोरबा बिक्रम सोरबा रिन्जयमोनखौ माहाजोन खालामनो थाखायल'सो भट होनाय बायदि जाबाय। दिनै आइजोफ्रा मा मोनखो आरो BPFनि मानसिफ्रा जायफ्रा थै-थां हारै मोजोमै नांनाय BPFखौ सरकाराव लाबोदोंमोन बिथांमोना मा मोनखो? बिथांमोना लाथिख'। दिनै बेखायनो बिथांमोनाबो जानजि खाबथाबाय। ओइबार खनसेयाव BPFखौ खुनु मथे बिथांमोना भट होनायाव गैला। मानोना BPF राजखान्थि हान्जाया बिथांमोनखौ दावदै गला खालामदों, बिश्वास खालामदों, फोथाय खेबस' खालामदों। दा बाथ्राया जाबाय हाग्रामा महिलारिया सिगांबो उग्रमन्त्रिमोन बिथाङा, दाबो बिथाङा बेबायदिनो सरकारखौ सालायनो नागिरो। दिनैनि मोनसे सिभिलाइज ससाइटियाव 21st सेन्चुरियाव हाग्रामा महिलारिनि दादागिरिया जाया। बेखायनो रायजो बिथांमोना बुंदों जे टाइगारा हाथाया गबाय होनना। गतिके जोङो जेबो बुंथ'आ दा रायजो राजाया मिथिबाय। दिनै माला गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सरकार गैयैनि उनाव दिनै जे रायजो राजाया हालाय हाफाय जाबाय। सोरबा खानैसो मानसिखौ दिनै माहाजोन खालामनो थाखायसो भट होनाय बायदि जादों। दा बेखौ रायजो राजाया पदे पदे उपलब्धि खालामदों, इन्सि इन्सि उपलब्धि खालामदों आरो जोंबो नायबाय थादों। रायजो राजाया दिनै जे आसा खालामनानै हाग्रामा महिला बिथांखौ पावाराव लाबोदोंमोन बिदि उल्था जानायखौ जों नुनो मोनदों। थेंक इउ। BTR সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাই আজি দুখৰ বিষয় যে প্ৰতিক্ৰিয়া এখন প্ৰকাশ কৰিব লগা হৈছে। যোৱা BTC নিৰ্বাচনত 80%তকৈ অধিক মুছলমান সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ভোট লৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া BPF চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে। কিন্তু আজি দেখা গ'ল যে চেণ্ট্ৰেল চিলেকশ্যন বোৰ্ড তথা CSB বোৰ্ড যিখন গঠন কৰিলে মুছলমান শূন্য এখন বোৰ্ড গঠন কৰিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া। এই কাৰ্যক আমি এক কথাত BTR সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাই চমুকৈ ABMCয়ে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত মানে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই যি বোৰ্ড গঠন কৰিছে আমি ABMCয়ে মানে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এইটো অবৈধ বুলিয়ে ক'ব লাগে। কাৰণ সেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন BTC তথা BTRত মুছলমানবিহীন এখন বোৰ্ড কেনেকৈ গঠন কৰিব পালে? এইটো কোনখন নীতিৰ আধাৰত গঠন কৰা হ'ল? গতিকে আমি ABMCয়ে স্পষ্টভাৱে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই বোৰ্ড হাল সলনি কৰি মুছলমান এজন প্ৰতিনিধিক যদি তাতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয় আমি BTR সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা ABMCয়ে ভয়ংকৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। তাৰ লগে লগে আমি BPFত থকা সংখ্যালঘু নেতাসকলক আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকৰ যদি অকণমানত জাতীয় চেতনা আছে তেন্তে নৈতিক হেৰি স্বীকাৰ কৰি পেলাই দল ত্যাগ কৰক। অন্যথাই আপোনালোকৰ দলৰ ভণ্ড নেতাজনক মানে প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰক যাতে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰয়োজনত 12জনীয়া কমিটি কৰক, মানে গাইডলাইন এমেণ্ডমেণ্ট কৰি হ'লেও মুছলমান মানুহক কিন্তু নিযুক্তি দিব লাগিব। অন্যথাই আমি ABMCয়ে কোনো পদ্যই বহি নাথাকোঁ। সন্মুখত 26ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আছে, BTCত 15খনকৈ চিট, মুছলমানৰ বহুতকেইটা চিট আছে। আমি কিন্তু হাগ্ৰামাৰ BPFক দেখাই দিম স্পষ্টভাৱে কিমান
পানীৰ মাছ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া সদায় মুছলমানৰ লৈ ৰাজনীতি আমি কিন্তু এইবাৰ এনেকুৱা কুটিল ৰাজনীতিক সহ্য নকৰোঁ গতিকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই কমিটি হাল সলনি কৰি মানে গাইডলাইন এমেণ্ডমেণ্ট কৰি হ'লেও মুছলমানক নিযুক্তি দিব লাগিব অন্যথাই ভয়ংকৰ আন্দোলন কৰি তোলা হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 28 তাৰিখে গুৱাহাটীত আহিব 29 তাৰিখে তেওঁ বটদ্ৰৱাত যাব 29 তাৰিখে তেওঁ গুৱাহাটীতো দুটা অনুষ্ঠান কৰিব আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰ্যায়ত আমাৰ মিত্ৰতাৰ আলোচনাবিলাক চলি থাকিব কিন্তু কেইটা চিট কোনে পাব কাক দিয়া হ'ব সেয়া ফেব্ৰুৱাৰী 15 তাৰিখৰ আগতে ডেফিনেটলি সম্পূৰ্ণ নহ'ব কিন্তু অনানুষ্ঠানিক বুজাবুজিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে মোটামুটি মই ভাবোঁ যে আমি সুন্দৰভাৱে আসন বুজাবুজিৰ যিটো প্ৰসংগ আছে তাক আমি সমাধান কৰিব আৰু ইলেকশ্যন আমি NDA বুলি খেলোঁ ইলেকশ্যন আমি BJP বুলি নেখেলোঁ NDA বুলি খেলোঁ সেইকাৰণে আমি গোটেইবিলাক সমস্যা যি আছে আমি সমাধান কৰোঁ BTR ছাৰ UPPL আৰু BP কেনেধৰণে চাওক BTRত BJPৰ লগত UPPLও আছে BJPৰ লগত BPFও আছে কিন্তু BPF আৰু UPPL একেলগে থকাটো সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে আমি কিবা এটা তাত নতুনত্ব বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা হ'লে ডেফিনেটলি কিবা এটা নতুনত্ব থাকিব কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে BPFও কংগ্ৰেছৰ ফালে যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই UPPLও কংগ্ৰেছৰ ফালে যোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা ছাৰ যিসমূহ জিলাত অসমৰ এটা সমষ্টিত বিধায়ক নাই তেওঁলোকে এইবাৰ এটা সমষ্টি বিচাৰিম বুলি কৈছে আপোনালোকক কিবা গণপৰিষদ দলৰ লগত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বুজাবুজি হ'ব পাৰে তাক গণপৰিষদ দলে জানে BJPৰ য'ত বিধায়ক আছে আৰু BJPয়ে য'ত ইতিমধ্যেই জয়লাভ কৰিছে তেনেকুৱা চিট সাধাৰণতে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলে কাকো এৰি নিদিয়ে কিবা বিশেষ চিটত বিশেষ আৰ্জি বিশেষ দাবীৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কনচিডাৰ কৰা হয় বেলেগ কথা আৰু এনেকুৱা যদি প্ৰত্যেক চিটত কোনোবা এটা চিট বিচাৰে অসমত 35টা চিট আছে যদি 35টা চিট AGPক দিওঁ তেতিয়াহ'লে BJPয়ে 20টামান চিটতহে খেলিব বাকীটো 22টাতটো 25টাত আমি কোনেও খেলিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে ডেফিনেটলি শুনোতেও ভুল হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকে কওঁতেও কাৰণ অসমত 35খন জিলা আছে এতিয়া বাক্সা জিলাত AGPয়ে ক'ৰ পৰা চিট ল'ব চিৰাঙত ক'ৰ পৰা চিট ল'ব তামোলপুৰত ক'ৰ পৰা চিট ল'ব কাৰণ তাততো আমিয়ে চিট পাওঁ নে নাপাওঁ ঠিক নাই গতিকে আমি তেওঁলোকক ক'ৰ পৰা চিট দিম গতিকে এই গোটেই কথাটো এটা বুজাবুজি যোৱা বছৰ 2021ত হৈছে গতিকে 2021টোকে ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ বুজাবুজি হ'ব গতিকে 2021ৰ পৰা এখন দুখন চিট আগপিছ হ'ব পাৰে কিন্তু ভিত্তিবৰ্ষটো 2021 হ'ব তাতকৈতো আৰু বেলেগ হ'ব নোৱাৰে